ہی تو ہے، پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ بالکل انسان کو ناخن کی طرح نظر آتا ہے، مگر وہ کون ہے جو 14ویں رات میں چاند کو مکمل دکھاتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ روزانہ صبح آتی ہے، روزانہ شام آتی ہے، صبح آتی ہے تو پھر اللہ اکبر رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا ہے، اور ان کی شان یہ ہے وہ اشارہ کرے تو وہ چاند ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائیں۔ بتائیں جب اللہ کے بندے خاص کی قوت کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کاوش کی جا رہی ہے، خاص طور پر خواتین کو ٹارگٹ کر کے، عورتوں کو ٹارگٹ کر کے اسلام سے بدگمان کرنے کی، اسلام سے دور کرنے کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، کہیں پر غربت کے مسائل بتا کر، کہیں پر رشتے نہ آنے کے مسائل بتا کر، کہیں پر تعلیم کے معاملات بتا کر، کہیں پر اللہ اکبر نام نہاد امداد کے نام پر، تعاون اور مدد کے نام پر رابطے کیے جاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے، اور انسان فاقہ کش ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی عمر کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، 500 سال تک کے حکومت کرنے والے آج ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کی اکبر مکمل شان و شوکت سے زندگی گزارنے والے آج ان کا نام لینے والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر دین سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اگر اسلام سے دور ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اس میں سے کچھ بھی عطا نہ فرماتا، مگر اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، کبھی اللہ نے دنیا کو نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسی دنیا اللہ اکبر جس کو خدا کبھی رحمت سے نہ دیکھے، ایسی دنیا جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، ایسی دنیا جس کو اللہ کے رسول مردار فرمائیں، اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کوئی ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی ضمیر کا سودا کر رہا ہے۔ آج اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا اور دنیا کی متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایسے رہے جیسے ایک مسافر سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے قیام کرتا ہے۔ پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے تو گھوڑوں پر، کھچروں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تھک جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے رکتے، اور جب پھر سستا لیتے، آرام کر لیتے تو پھر اپنے سفر کو جاری کر دیتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا کے قیمتی لباس، یہ دنیا کے قیمتی مکانات، یہ دنیا کے قیمتی زیورات، یہ دنیا کے قیمتی ٹائٹل کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت انسان کے پاس نہ اس کی یہ ڈگریاں رہیں گی، نہ اس کا یہ قیمتی لباس رہے گا، نہ اس کے قیمتی زیورات رہیں گے، نہ اس کے قیمتی مکانات رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ اور انسان کو نجات صرف اور صرف اس کے ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آج غربت کے معاملے کو لے کر، آج رشتوں کے معاملے کو لے کر، یا تھوڑے بہت مسائل کو لے کر لوگ مذہب کی تبدیلی کی طرف جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ایک مقدس خاتون کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور اس کا ذکر کس شان سے کیا گیا ہے؟ وہ خاتون ہے
हजरत सैयदा आसिया ये फिरौन की बीवी है, फिरौन के महल में रहा करती थी, फिरौन के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहा करती थी। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को फिरौन के महल में लिखा था, तो फिरौन के पलीद गोद के अंदर अल्लाह अकबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल परवरिश हो, ये कुदरत को गवारा न था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही से किसी जन्नती को वहां पर पहुंचा दिया था, किसी नेक को वहां पर पहुंचा दिया था हजरत आसिया की शक्ल में। अल्लाह अकबर। और फिर जनाब आसिया के जरिए से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अजीम पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और फिर ये अल्लाह अकबर फिरौन की बीवी होने के बावजूद जनाब आसिया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। और जब वो मुसलमान हो जाती है तो चूंकि फिरौन खुद अपने खुदा होने का ऐलान किया करता था, खुदा होने का दावा किया करता था, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको माबूद मानते, अल्लाह अकबर, मगर खुद की बीवी अब उसको माबूद मानने से इनकार कर चुकी थी। उसकी खुद की बीवी अल्लाह अकबर उसको खुदा मानने से इनकार कर चुकी थी। जाहिर जो बीवी वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है, जो माँ बाप वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर, खुदा तो वो है जिसकी कोई बीवी नहीं है, खुदा तो वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, खुदा तो वो है जो खाता पीता नहीं है, खुदा तो वो है जो सोता नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, खुदा तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, खुदा तो वो है जो ज़मान और मकान से पाक है, खुद नहीं खाता और कायनात को खिलाता है, खुद नहीं सोता, लोगों को सुकून की नींद अता करता है, खुद औलाद से पाक है, मोहताज इंसान को औलाद की दौलत से माला माल फरमाता है, बेनियाज है और सारे नियाजमंदों की जरूरत को पूरा करता है। वो कैसे खुदा हो सकते हैं जो दूसरों के मोहताज हो, जिसने माँ के सीने से दूध पीकर माँ की मोहताजी में जिंदगी गुजारी हो, वो कैसे खुदा हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिरौन की बीवी को ये पता चल गया खुदा वो नहीं है जो बशर हो, खुदा वो नहीं है जो इंसान हो, खुदा वो नहीं है जो अल्लाह अकबर हजारों करोड़ों ऐब रखता हो। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत आसिया अल्लाह पर ईमान लाई। जलालैन शरीफ के अंदर है, जिसके मफहूम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब फिरौन को पता चला कि उसकी खुद की बीवी उसको खुदा नहीं मानती, तो हजरत आसिया को वरगलाने के लिए, दीन से हटाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, हजरत आसिया का ईमान छीनने के लिए तरह तरह के जतन किए जाने लगे, धमकियां दी जाने लगी। अल्लाह अकबर। और एक वक्त तो वो आया, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, आज हमारा ईमान छीनने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोशिश कर पा रहा है। अल्लाह अकबर। हुकूमत फिरौन की थी, फिरौन ने हुक्म दिया। हालांकि ये बात मालूम होने से पहले फिरौन हजरत आसिया की बात भी मानता था, हजरत आसिया की बात भी कबूल करता था, आसिया के मशवरे पर अमल करता था। जब उसको पता चला कि ये खुदा नहीं मानती तो फिर गुस्से में आया और हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाए। और तपती हुई ज़मीन पर लिटाने के बाद उनकी हाथों में खूंटियाँ ठोक दी जाए, कील की खूंटियाँ हजरत आसिया के हाथों में ठोक दी जाए। इसी तरीके से पैरों के पंजों में हजरत आसिया के पैरों के अंदर कील की खूंटियां ठोक दी जाए, मैखें उनके पैर और हाथों में ठुकवा दी गई। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह। इसी पर बस नहीं, औरतें तो सिनफ़े नाजुक होती है, औरतें तो बहुत कमजोर होती है, मगर कुर्बान ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सैयदा आसिया के सीने पर पत्थर रख दिया जाता। हाथों के अंदर कील ठोके हुए हैं, पैरों के अंदर कील ठोके हुए हैं और हजरत आसिया के सीने पे पत्थर है। और उसके बाद फिर कहा जाता, आसिया अब भी मूसा के रब को खुदा मानने की बजाय फिरौन को खुदा मानो, तुम्हें आराम मिलेगा, वही राहतें मिलेगी, वही नर्म बिस्तर मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सैयदा आसिया
आसिया कहती सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आर्जी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अज़ाब होगा, और अगर यहाँ तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लेटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत न दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बास सूफियाए किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर, इसलिए याद रखो, कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए। इसलिए कि काफिरों के लिए दुनिया में कुछ राहत है मगर आखिरत में इतना दर्दनाक अजाब है कि उस अजाब को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कुफ्र इख्तियार करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और यूं भी खवातीन अगर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले तो दुनिया भी उनकी संवर सकती है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह कि जो मुसलमान है उसकी दुनिया बर्बाद है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे यह खूबसूरत वाक़या याद आया, एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम बहुत सज संवर कर, बड़ा कीमती जुब्बा पहनकर, कीमती तलवार लेकर, कीमती जूते पहनकर, कीमती अमामा बांधकर, बहुत कर्रो फर के साथ आप मदीने मुनव्वरा की गली में निकले। अंदाजा करें, हम शबीए पैगंबर थे, हम शबीए रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे इमाम कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिप्तैन उनके जामों में है, नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, हम शबीए पैगंबर थे, हुस्न बयान करने की जरूरत ही नहीं। हम शबीए पैगंबर का मतलब ये, हुजूर का जो हुस्न है उसका अक्से जमील इमाम हसन थे। आप अंदाजा करें, जब कीमती कपड़े पहनकर आप निकले होंगे तो हुस्न का आलम क्या होगा। ऐसा लगता होगा कि आसमान का चांद और सूरज भी आपके हुस्न की बनाएं लेते होंगे। ऐसे में एक यहूदी ने आप
रब को देखा और देखने के बाद जल भुन गया और जल भुन कर कहता है हसन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो इमाम हसन फरमाते हैं बताओ क्या सवाल करना है। तो वो कहता है तुम्हारे नाना की हदीस है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि जो है वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बताओ कि ये तुम्हारा कर्रो फर, ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा सब कुछ और ये सारी सतवत, इतनी सारी चीज़ें, जन्नत तुम्हारे लिए दुनिया है या मेरे लिए? मैं भूखा, मैं परेशान हाल, फटे पुराने कपड़े, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। बताओ तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हालांकि और फिर ये भी कहते हो कि काफिर के लिए दुनिया जो है वो जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और तुम्हारी तो शान और सतवत है और हम तो परेशान हाल है। इमाम हसन पाक ने फरमाया मेरे नाना का फरमान बिल्कुल सही है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल सही फरमाया। जो तू मुझे देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये देखने का अंदाजा तुझे मैं बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। यानी ये जितनी नेमतें मुझे मिली है, तो जो जन्नत में मुझे नेमत मिलने वाली है उसके मुकाबले में ये नेमत मुझे कैद खाने की तरह दी गई है। यानी यहां कैदी की हैसियत से, कैद खाने की हैसियत से नेमत है। यानी जब यहां ऐसी है तो अंदाजा कर वहां कैसी होगी। और फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत है, तो इतना भूख में तुझे तड़पाया और तरसाया जा रहा है, तो जन्नत में तुझे ऐसे रखा जा रहा है, तो फिर आखिरत में तुझे कितनी तकलीफ दी जाएगी इसका अंदाजा कर ले। ये नेमतें मेरे पास कैद खाने की हैसियत से है, तो अब तुझे खुद अंदाजा करना चाहिए। जब कैद खाने में हमारी शान ऐसी है, तो फिर जन्नत में हमारी शान कैसी होगी। तो इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे। आइए, जब कोई औरत वाकई अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लेती है, जब वाकई कोई औरत मुत्तकी परहेजगार बन जाती है, जब वाकई कोई औरत इबादत गुजार बन जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी कितनी सुनता है, उसकी शान क्या हो जाती है। आपने खातून का नाम सुना होगा, हजरत राबिया बसरी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी औरतों का जिक्र आता है, नेक औरतों का, तो राबिया बसरी का जिक्र आता ही आता है। राबिया बसरी एक मर्तबा हज के लिए गई, अल्लाह अकबर, और जब हज करके लौट रही थी तो रास्ते में उनका ऊंट मर गया। उनका ऊंट मर गया तो सवारी खत्म हो गई। तो राबिया ने क्या किया, देखो नाज़े बंदगी कैसा है, अंदाज कैसा है, खुदा पे नाज करने का अंदाज कैसा है। इसलिए कि मोहब्बत जो थी, प्यार जो था, उल्फत जो थी, तो राबिया आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है क्या कोई बादशाह भी अपने कमजोर गुलाम के साथ ऐसा करता है कि रास्ते में उसका ऊंट मार देता है। हज को बुलाया और हज को आई, अब हज करके वापस जा रही थी तो तूने मेरा ऊंट मार दिया, मेरा ऊंट मर गया, अब बता मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। क्या कोई बादशाह भी कमजोर गुलामों के साथ ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। तारीख में आता है नास के साथ सिर्फ ये जुमले कहने थे, अभी जुमले मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उनका मुर्दा ऊंट उठ करके खड़ा हो जाता है। अंदाजा फरमाए ये कब होता है, जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। आज तो औरतों का हाल ये है, सीरियलों में वक्त गुजर रहा है, फिल्मों में वक्त गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, मोबाइल के अंदर वक्त गुजर रहा है, औरतें फेसबुक चला रही है, औरतें यूट्यूब पर वक्त बर्बाद कर रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हमारा रब बहुत ताकतवर है, हमारा रब बहुत कुव्वत वाला है, किसी और तरफ नजर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। वो कौन सी नेमत है
है जो अल्लाह की बारगाह में नहीं मिलती, जो अल्लाह के दर से नहीं मिलती। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, दरअसल परेशानियां इसलिए है, तकालीफ इसलिए है, मुसीबतें इसलिए है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया है। मुझे बताएं, हम अल्लाह को याद कब करते हैं, हम खुदा को याद कब करते हैं? जब मुसीबत आती है याद करते हैं, तो भी सही तौर पे याद नहीं करते, पूरे यकीन से याद नहीं करते। आप खुद सोचो, इतने बड़े हजारों के मजमे में कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? अपने आप में डूब करके सोचो मेरी बहनों, बताओ कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? मेरी बहनों बताओ, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, फिर आप किस दिन पर अमल करती हैं? सीरियल के लिए वक्त है, गीबत के लिए वक्त है, औरतों के दरमियान बैठ करके इसके उसके घर में लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए वक्त है, इसी तरीके से हर जुर्म के लिए वक्त है, शादियों में जाने के लिए वक्त है, वलीमों में जाने के लिए वक्त है, और अल्लाह की बारगाह में वक्त हाजिरी देने के लिए वक्त नहीं। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का। और याद रखना, कोई अल्लाह वाला बनना चाहे, आसान तरीका है, नमाज पढ़ो अल्लाह वाले बन जाओ। इसलिए कि नमाज को छोड़कर किसी को ना अल्लाह मिला है ना अल्लाह मिल सकता है। नमाज को छोड़कर अल्लाह से किसी का रिश्ता न कभी मजबूत हुआ है न कभी मजबूत हो सकता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जब सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए जख्म लगाए गए, पूरे जिस्म से खून बह रहा था, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, ऐसे में आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद खून से लहू लहान है, अब भी आप नमाज की से मैंने सुना जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यानी दीनदार रहना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बहनों मुझे बताओ, हम सोचते अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, माज़ अल्लाह, ये शिकवे लेकर के बैठे हो। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कहा जाता है कि राबिया बसरी पूरी पूरी रात इबादत करती थी, और जब आपसे कहा गया आप पूरी रात इबादत करती है, सोते क्यों नहीं है? तो जवाब दिया करती थी, क्या करूं, जिसका रब नहीं सोता, बंदे को सोते हुए शर्म नहीं आती? वो जाग रहा है मेरा आका, और मैं कैसे सो जाऊं? आओ आपको बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, हर फरियाद सुनता है। हमने सबके करीब होने की कोशिश की, रब के करीब होने की कोशिश नहीं की। जरा रब के करीब होकर तो देखें, फिर देखना वल्लाह तुम्हें तावीज़ात की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर देखिए, आपको वजीफों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर के देखिए, कनीज़ें बिक रही थी, पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, गुलाम और कनीज़ों की शक्ल में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, हजरत अता ने देखा एक पागल कनीज़ बिक रही है, एक जिसको लोग पागल कह रहे थे वो पागल कनीज़ बिक रही है। अल्लाह अल्लाह, जब उसको बिकते हुए देखा तो हजरत अता वहां पर तशरीफ ले गए, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे, वहां सूफी भी थे, वहां तशरीफ ले गए। तो लोगों ने कहा ये पागल कनीज कौन खरीदेगा? तो चंद दिरहम देकर पागल होने के बाद भी खरीद लिया, और जब उसको घर लाए, अल्लाह अकबर, तो वो पागल समझ करके उसको एक जगह पे रख दिया, और रखने के बाद जैसे ही रात हुई, रात ने अपनी सियाह जुल्फों को जो है वो उफक पर बिखेरना शुरू किया। गोया के यूं कह ले, जैसे ही रात मुकम्मल शबाब की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी, तो हजरत अता ने क्या देखा? बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, चुपके से वो कनीज उठती है, उठने के बाद वुजू करती है, और वुजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अता सोच रहे थे ये तो पागल है, पागल लोग भी कोई नमाज पढ़ता है, पागल लोग भी कोई इबादत करता है, पागल भी कोई अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन जब उस खातून को मुसल्ले पे खड़े हुए देखा, इबादत
عبادت میں دیکھا تو دبے پیر اس کے قریب گئے. وہ نماز پوری کر کے کیا کہہ رہی تھی جانتی ہے میری بہنوں؟ وہ کہہ رہی تھی اے اللہ جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا, جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کا واسطہ ذرا میری فریاد کو سن لے. تو حضرت عطا چونکہ محدث تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے, رہا نہیں گیا, آپ نے فوراً ٹوک دیا. چھپنا چاہتے تھے چھپ نہ سکے, دبے پیر گئے تھے مگر برداشت نہ ہوا, زبان سے نکلا اے کنیز اپنی زبان پہ کنٹرول کر, ادب کی حدوں کو پار نہ کر. تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے جو پیار اور محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ میری فریاد کو سن لے. ارے نادان, یہ نہ بول بلکہ یہ بول کہ اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کا واسطہ اللہ تجھ سے کب سے پیار کرنے لگا, تو کب سے اللہ کی محبوب ہو گئی. پتا ہے خدا کا محبوب کوئی یوں ہی نہیں بنتا, مقام محبوبیت کسی کو یوں ہی نہیں ملتا. اس پاگل کنیز کو جس کو لوگ پاگل سمجھ رہے تھے حضرت عطا کی طرف دیکھا اور کہا عطا اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا اگر پیار نہ کرتا تو دیکھا تو بستر پہ پڑا تھا, تجھے سلا دیا اور مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیا. اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جواب سن کر کے عطا خاموش ہو گئے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اب پتا چلا خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے فجر میں بستر پہ پڑا نہیں رہنے دیتا, اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا, اسے روزوں کی توفیق عطا کرتا ہے. خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے فضول بکواس کرنے نہیں دیتا, ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کنیز نے اس کے بعد جب حضرت عطا کو خاموش دیکھا تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے مولا کل تک تیرا میرا معاملہ چھپا ہوا تھا, اب جب کہ یہ معاملہ لوگوں پر عیاں ہو گیا تو پھر اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی اور مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ مارتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے, اور جب آپ کے جسم کو جو ہے وہ ٹٹولا جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے, یعنی جان ان کی پرواز کر چکی ہوتی ہے. اندازہ کریں عورتیں اتنی پہنچی ہوئی تھی, عورتیں اللہ تک اتنا تقرب حاصل کر چکی تھی. آج کل کی عورتوں کو تو وضو کا طریقہ بھی نہیں پتا, غسل کا طریقہ بھی نہیں پتا, قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, اور پھر وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی. اور یاد رکھنا سب سے آسان اللہ کا دین ہے, اس لیے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے آسان طریقہ قرآن شریف کی آیت ہے. چونکہ وہ آیت سجدہ ہیں اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ, یعنی اللہ کے قریب ہونے کا آسان ذریعہ سجدہ ہے. لیکن آج اللہ اکبر, مرد تو 95% نماز نہیں پڑھتے, 5% مرد نماز پڑھتے ہیں, مگر عورتیں تو شاید 2% بھی نماز ہمارے معاشرے میں نہیں پڑھتی. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, جو آج لوگ غربت کا رونا روتے ہیں, غربت کی سب سے بڑی وجہ اللہ اکبر نماز کا نہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر 15 مصیبتیں مسلط کرتا ہے. اس میں سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. بتاؤ جس کی بیوی خود بے نمازی ہو, جو خود بے نمازی ہو, جس کے بچے بے نمازی ہو, پھر ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں, روزی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے والوں, اور روزی میں برکت کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس, کبھی تعویذ والے باباؤں کے پاس, کبھی مشائخ کے پاس چکر لگانے والی میری بہن. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں, بات کو غلط طرف مت لے جانا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو ادھر ادھر دروازے پہ چکر لگاتی ہو نا گھر کی برکت کے لیے, کبھی بندش کے لیے, کبھی اس کے لیے, کبھی اس کے لیے, میری بہن
تو یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھ, سجدہ کر کے دیکھ, تب تجھے پتا چلے گا کہ سجدے میں کیا ہے, اور سجدے میں سر رکھ کر یقین سے جو مانگا جاتا ہے وہ کس شان سے ملتا ہے, ملتا ہی ملتا ہے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی, رشتے نہیں آتے. میں کہتا ہوں سجدہ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری پہر میں اگر کوئی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے آنسوؤں کی برسات میں اللہ عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. اور یہاں نیک اور اچھے برے, عالم غیر عالم, فقیر غیر فقیر, صوفی غیر صوفی, پیر مرید, کسی کی قید نہیں ہے. اللہ کا اعلان ہے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے. یہ جو آپ نے پہاڑے پڑھ رکھے ہیں کہ مولانا ہم گنہگار ہیں, یاد رکھنا اللہ جیسے گنہگاروں کا رب ہے نیکوکاروں کا بھی رب ہے. جیسے نیکوکاروں کا رب ہے ویسے ہی گنہگاروں کا بھی رب ہے. اس کے یہاں دعا کی قبولیت میں نیک و بد میں زیادہ فرق نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے. جب یقین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں, اگر کافر بھی میرے اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن سے. شیطان سے بڑا کافر کون ہے یہ بتاؤ؟ فرعون بھی شیطان کے بعد کافر ہے, نمرود بھی شیطان کے بعد کافر ہے. سب سے بڑا کافر کون؟ شیطان. بلکہ جس کے کفر کا اعلان قرآن کرے وہ کافر شیطان ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جس کے کفر پر قرآن کی آیت ہے تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. کتنا بڑا کافر ہے شیطان. لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا, اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے, قیامت تک کی زندگی دے, قیامت تک کے لیے مہلت دے. بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے. تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے, دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے, وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا, ابھی بھی ہے. مانگا نا اس نے, عمر مانگا, اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے, کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے, کبھی اس کو تعاون واؤن اتنے سب آئے, کچھ لگا اس کو, وہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا. اور دیا تو جو مردود کو اس شان سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوگی. یقین سے طلب کرو. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہی رونا رونا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہوا. ہم سب کے رشتے نبھانے چاہتے ہیں, رب کا رشتہ نہیں نبھانا چاہتے. ابھی بھی لوگ جب اجتماع, دیکھیے اجتماع میں ہزاروں آ گئے اور اجتماع جب ختم ہوگا کہا جائے گا عشاء پڑھ کے جاؤ تو 90% لوگ چلے جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو نماز ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنی چادر رحمت ہٹا لیتا ہے, اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے, وہ اللہ کی امان میں پھر نہیں رہ جاتی. سوچو جس سے اللہ امان اٹھا لے پھر اس کو کون امان دے سکتا ہے؟ اور جب ماں بے نمازی ہوگی تو بچے کیسے نمازی ہوں گے؟ شوق نماز تو بچوں کے دلوں میں ماؤں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا.
माँ के जरिए से शौक नमाज जगता था, इसलिए कि 2 साल का बच्चा जब माँ को नमाज पढ़ते देखता तो वो भी सजदे में चला जाता, अपने अंदाज से सजदा करता था। अफसोस आज माँओं ने सजदा करना छोड़, बल्कि अब तो हमें सुनने को मिलता है कि औरतें खाना भी पकाती है तो मोबाइल गेम खेलते खेलते पकाती, औरतें खाना भी पकाती है तो यूट्यूब देखते देखते पकाती। याद रखना, खाना पकाते वक्त औरतें जो भी काम करती है उसका असर भी खाने पर पड़ता है, और खाने पर जो असर पड़ता है उस काम का तो खाना खाने वाले पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, सुल्तानुल औलिया, निज़ाम मिल्लत व दीन, सिलसिले चिश्तिया की आबरू, सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा पीर हैं और उनके वालिद बुजुर्गवार के पीर व मुर्शिद हैं। अल्लाह अकबर। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया जैसा वली हिंदुस्तान की ज़मीन ने कम ही देखा, मकाम महबूबियत पर फाइज है। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत लिखते हैं कि जो औलिया मकाम महबूबियत में मशहूर हुए उनमें बहुत मशहूर 2 वली हुए। एक तो बगदाद में महबूब सुबहानी सरकार गौसे आज़म हैं, और हिंदुस्तान में महबूब इलाही सरकार निज़ाम मिल्लत व दीन निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ात बेमिसाल हस्ती है। उनकी क्या ज़िंदगी का के बारे में ज़िक्र किया जाए, वक्त उसके लिए दरकार है। लेकिन आपकी आदत करीमा थी कि आप हफ्ते में 1 दिन अपने दादा पीर कुतुबुल अक्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। मेरी बहनों से मैं तवज्जो चाहता हूँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियाँ बिगड़ रही हैं, खुद की कैफियत बिगड़ चुकी है। वजह क्या है? अभी आपको समझ में आएगी वजह। तो सरकार महबूब इलाही जब अपने दादा पीर के मज़ार पे फातिहा के लिए जाते थे, कुछ लोगों ने सरकार महबूब इलाही को मेहरोली शरीफ के करीब रोक लिया, और रोकने के बाद कहा महबूब इलाही से, सरकार यहाँ कुछ औरतें हैं गयासपुर और मेहरोली के बीच में जो अपने जिस्म को बेचती और अपने आबरू को बेचती है, यानी वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, ज़िना के अड्डे चलाती है। सरकार, आपका दिल्ली में इतना असर रसूख है कि अगर आप चाहें तो उन लोगों को दिल्ली के बाहर कर दें, शहर बदर कर दें। अवाम की फिक्र तो निकालने की होती है, लेकिन सूफिया का तर्ज ज़िंदगी कुछ जुदा होता है। सूफिया खारिज करने वाले, निकालने वाले नहीं होते, बल्कि वो मुजरिम से नफ़रत करने की बजाय जुर्म से नफ़रत करने का मिजाज रखते हैं। तो लोगों ने अपने हिसाब से, अवाम ने अपने हिसाब से मशवरा दिया कि उनको दिल्ली से निकाल दो, क्योंकि वो अपने जिस्म को बेचते हैं। तो महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, आप लोगों का मकसद उनको दिल्ली के बाहर करना है या उनका गुनाह ख़त्म करवाना है? तो उन लोगों ने कहा मकसद तो गुनाह ख़त्म करवाना है, दिल्ली से निकालना मकसद नहीं है। और कहा फिर ये मुझ पे छोड़ दो, और आप उन औरतों के पास तशरीफ़ ले गए। यही होता है तरीका। डॉक्टर जा रहा है मरीज़ के पास चल के, हकीम जा रहा है मरीज़ के पास चल, उनके पास गए, उन्होंने जैसे ही खबर पाई कि महबूब इलाही सरकार आ रहे हैं, जल्दी से उन्होंने पर्दा कर लिया। यानी देखो अल्लाह वालों का अदब। उस दौर में ऐसे नापाक जहन रखने वाली औरतों के जहन और दिमाग पर भी था। तो अल्लाह वालों, और आज तो हालत ये हो गई है कि अल्लाह रहम फरमाए कि मज़ारात पर भी जाते हैं तो ऐसे आधे आस्तीन के कपड़े और ये मेकअप करके और इस तरह से जाते हैं कि माज़ अल्लाह के कोई नेक और परहेजगार इंसान भी हो तो उसकी तबीयत भी जो है उसमें भी फतूर पैदा हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, निगाहे मताए दीन व दानिश मिट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। अजीब हाल हो गया। हाल ये था कि ऐसी मुजरिमा औरतें भी अल्लाह वालों की आमद पर पर्दे के अंदर छुप जाती थी, और अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाते हैं
تو چہرے پہ سرخیاں مل کے پاؤڈر لگا کے یوں لگتا ہے جیسے کسی ولیمے میں جا رہے. اور اب تو حالات ہی تبدیل ہونے لگے. لا الہ الا اللہ. کیا کہیں, کس طرح کہیں, لوگ برا مانتے ہیں. حالانکہ یہ بھئی یاد رکھنا, اگر شریعت کی بات کرنے سے کسی کو برا لگتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منایا کرے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم کسی کے بھی مرید ہونے سے پہلے شریعت کے مرید ہیں. سب سے پہلے ہم شریعت کے. جو شریعت کا مرید نہیں وہ کسی کا مرید نہیں. نہ پھر وہ غوث پاک کا مرید ہے, نہ وہ غریب نواز کا مرید ہے, نہ وہ صابر پاک کا مرید ہے, نہ وہ محبوب الہی کا مرید ہے. شریعت اول ہے. سب کو شریعت پر جانچا جائے گا, شریعت کو کسی کی زندگی پر جانچا نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں شریعت کی بات کرتے ہوئے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایمان تباہ تو نہیں ہو گیا, ایمان برباد تو نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. تو بہرحال حضرت محبوب الہی سرکار ان کے پاس گئے. پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اوپر پردے ڈال دیے, چہرے چھپا لیے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آج اپنے دادا پیر کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. آئندہ ہفتے تک تم کو اپنے گھر کا کھانا نہیں کھانا. آئندہ ہفتے تک بس تم کو جب تک میں نہ کہوں غیاث پور شریف کی خانقاہ سے یعنی محبوب الہی کی خانقاہ سے روزانہ تمہارے لیے کھانا آئے گا. تم کتنے لوگ ہو سب اپنی تعداد بتا دو, ہماری خانقاہ سے تمہارے لیے کھانا آیا کرے گا. اب تمہیں گھر کا کھانا اپنا بنایا ہوا کھانا نہیں کھانا. اور اس کے بعد محبوب الہی سرکار کی خانقاہ سے روزانہ کھانا آتا وہ کھاتی رہتی, کھانا آتا وہ کھاتی رہتی. اگلے ہفتے جب محبوب الہی سرکار اپنے دادا پیر کے مزار پہ فاتحہ دینے کے لیے آئے اور آپ کی بارگاہ کے اندر حاضرے کے لیے آئے, نہ کوئی نصیحت کی ضرورت پڑی, نہ کسی تقریر کی ضرورت, نہ کسی واعظ کی ضرورت, نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت. وہ سب کے سب پردے میں آئی اور آ کر کہتی ہے مرشد ہمیں توبہ کرائیے, ہم توبہ کریں گے اور اس گناہ کے قریب اب زندگی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی. جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا سرکار آپ نے نہ کوئی واعظ کیا, نہ نصیحت کیا, نہ کچھ بتایا, آخر آپ نے صرف ان کے گھر کا کھانا بند کرا کر خانقاہ کا کھانا شروع کروایا. آخر خانقاہ کے کھانے میں کیا حکمت تھی؟ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کھانا بنانے والے کا سر, کھانا بناتے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر, پھر اس کے بعد اس روزی کا اثر, یہ سب کچھ کھانے پہ پڑتا ہے. تو جو ناجائز حرام روزی سے آتا تھا, ناجائز حرام ہاتھوں سے بنتا تھا, ناجائز حرام کام کرتے ہوئے بنتا تھا, وہ سب میں نے بند کرا دیا. اور ان کے لیے جو کھانا بھجوایا گیا تو باورچی کو کہا گیا مطبخ میں ان عورتوں کے لیے کھانا بنے گا تو درود شریف پڑھتے ہوئے بنے گا, اور بس وہی کھانا کھلایا گیا. درود کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا. خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتائیے اگر آپ اپنے حالات نہیں بدلیں گی تو پھر کس طریقے سے حالات بدلیں گے؟ حالات کا رونے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آئیے نماز کی طرف آئیے, آئیے تلاوت کی طرف آئیے, آئیے درود شریف کی طرف آئیے, آئیے راتوں کو رونے کی طرف آئیے, آئیے راتوں کو گڑ گڑانے کی طرف آئیے. جب سب سو جایا کریں تو اس وقت اٹھ کر کے کچھ رکعت پڑھنے کی عادت بنائیے. خدا کی عزت کی قسم حالات نہ بدلے تو پھر کہنا. یہاں پر نماز اور سجدے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. میرا تھوڑا سا 10 منٹ کا ٹائم ہے اس لیے میں اپنی بات پوری کر لوں. بہت خوبصورت بات یاد آئی. آج ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن آئیے سب سے بڑے خاندان کی سب سے بڑی شہزادی اور اللہ کے رسول کی شہزادیوں میں سب سے عظیم تر شہزادی سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی ذات. عورتوں کی کائنات میں اس اخلاق, اس کردار اور اس انداز کی خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گفتگو میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر ادا میں نے رسول اللہ کے مشابہ اگر سب سے زیادہ کسی کو دیکھا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھا.
सखावत भी वैसे ही, गुफ्तगू भी वैसे ही, अंदाज़े ज़िंदगी भी वैसे ही, ये सब्र भी वैसे ही, शुक्र भी वैसे ही। अपने बाबा जान की शबीह थी वो, किरदार में भी, सीरत में भी, सूरत में भी। एक दिन मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर कुछ सोचो फिक्र के आसार थे। मौला मुश्किल कुशा को फिक्र में देखा। एक अच्छी बीवी की का तर्ज यही है कि शौहर फिक्रमंद हो तो उसकी फिक्र को दूर करे। तो सैयदा मखदूमा ने पूछा, मेरे सरताज, आपके चेहरे पर कुछ फिक्र के आसार है, कोई ख़ास बात? का ख़ास बात यह है कि आज हमारे भाई उस्मान गनी ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, उस दावत से ही लौट रहा हूँ और बहुत फ़िक्रमंद हूँ। का उसमें दावत से लौटने के बाद क्या फ़िक्रमंदी? तो फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अल्लाह के रसूल अपने मकाम से उस्मान गनी के घर तक जो चल कर गए और आए, तो जितने कदम अल्लाह के रसूल चले थे, हर कदम के बदले उस्मान गनी ने उतने गुलाम आज़ाद कर दिए। इस शान की दावत की अल्लाह के रसूल की। खाना भी अच्छा था, लजीज खाना था, और उसके बाद बड़ी बात यह थी कि इतने गुलाम आज़ाद किए। सैयदा ने कहा, फिर इसमें फ़िक्र की क्या बात है? कहा, क्या हम ऐसी दावत कर सकेंगे कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की? कहा, ठीक है, जाओ आप भी दावत दे दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कह देना कि हुजूर असहाब के साथ तशरीफ़ ले आए, हम भी दावत कर देते, उसमें क्या है। और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने सुना, सैयदा ने अर्ज़ किया कि आप जाएं और दावत दे दें अल्लाह के रसूल को कि हमारे घर भी दावत। और उसके बाद दावत दे दी गई। दावत दे तो दी गई, अल्लाह के रसूल असहाब के साथ तशरीफ़ लाए। तो सैयदा ने यह भी अर्ज़ किया था कि जब हुजूर चले तो आप भी हुजूर के कदम गिनना, हुजूर के कदमों को आप भी शुमार कर लेना। और अल्लाह के रसूल आकर के बैठ गए। मौला मुश्किल कुशा आए, कहा, फातिमा, खाने का इंतज़ाम तो कब इंतज़ाम हो रहा है और आपने कुछ पका नहीं है, चूल्हा जला नहीं है। अल्लाह के रसूल असहाब के साथ आके बैठ गए। आपसे पूछता हूँ, सैयदा को अल्लाह पर यकीन कितना था? मेहमानों के आने से पहले ये काम नहीं हुआ, इसलिए कि जहाँ कहीं यकीन में कमज़ोरी होती है तो फिर तैयारी ज़रा जल्दी होती है, लेकिन जब यकीन बहुत मजबूत होता है तो फिर तैयारी जल्दी नहीं होती, क्योंकि पता है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात टाली नहीं जाएगी, तो फिर कदम वक्त पे उठते हैं। अल्लाह के रसूल आके बैठ गए, असहाब आके बैठ गए। मौला मुश्किल कुशाने का खाना तो का इंतजार करें। मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल नमाज अदा की और सर को सजदे में रख के कहा, तेरे महबूब को दावत दी है, फातिमा को रुस्वा मत करना। अल्लाह अकबर। अभी सर सजदे से उठा भी नहीं था कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर है, खाने की खुशबू से मुअत्तर है।